going to draw for that. In the first orbit, you have 1s2 s orbit. In the second one, I will have s orbit 2s2 and 2p6. The third orbit, I have 3s1. 3p is vacant. This is 3s. This is 3p. 3p is vacant. Okay. Now what happens? All of you try to join using PEC ID. Okay, that will be easier for me. So when sodium is excited, that is you supply an extra energy. When you supply an extra energy, what happens? The electron from 3s orbit jumps to 3p orbit. The electron from 3s orbit jumps to 3p orbit. Okay, because of this extra energy that has been gained. But this 3p is an excited state. This is an excited state. Okay, so it cannot remain long time in this state. So it will come back to its 3s state, giving out the extra energy in the form of an electromagnetic radiation. So it is a type of radiative relaxation. When it comes back to the ground state, exactly it emits a wavelength of 589.6 nanometer. 589.6 nanometer, which falls in the range of UV visible. The UV visible range is 200 to 800 nanometer. In the range ella interaction, there will be some sort of color change. There will be some sort of color change. In the range ella species, whichever is interacting in this range, 200 to 800 nanometer interact our ella species will have a color change. That's why it is called as the name as chromophores. So UV visible spectroscopy interact our ella species are called as chromophores. Are called as chromophores. This is atom. Atom la paakumbodhu இந்த transition வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு transition. But if you take a molecule, okay, if you take a molecule which is having a group of atoms, so I'll just draw a molecule. This is the simplest way of representing a molecule. I'm just going to use 3 atoms. We'll take the simple one, hydrogen atom, water molecule. So this is a bond. Why in molecule it is complicated is, in atom it is only the transition, electronic transition. Whereas in molecule, we have electronic transition, vibrational transition, rotational transition. You have electronic, vibrational, and rotational transition. Okay, this is a molecule. See, this is a molecule. Say our water molecule. This is oxygen. This is hydrogen. Okay, H2O. Okay, see, this you have 2 bonds. Bonds are like springs. You can visualize bond like spring. You can visualize a bond like a spring. Okay, so what will be the nature of the spring? It will continuously vibrate. Okay, so by either varying the bond length or by changing the angle, in both way it can vibrate. Can you just visualize it? This is like, so say my head is the central atom, my hand is one atom, another hand is another atom. Okay, the connection between my head and my hand is the bond. Okay, so see, this is one kind of interaction. This is bond length is varying, bond length variation. Okay,
So you have a bond length variation, or it may actually rotate about different degrees. Okay, so that is what you call it as vibrational transition. அது பேர் தான் வந்து வைப்ரேஷனல் டிரான்சிஷன். ரொட்டேஷனல் டிரான்சிஷன் அந்த வைப்ரேஷன் டிரான்சிஷனுக்குள்ளாரையே வந்து கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் இருக்கும், ரொட்டேஷன். ஓகே, ஸோ டிப்பிக்கலா எந்த ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை மேட்டர் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது நமக்கு ரொட்டேஷன் கிடைக்குது. கேன் எனிஒன் டெல்? இது வந்து ரொம்ப காமனா வந்து நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல இருக்கு. நம்ம சாப்பாடு தயாரிக்கிற ஒரு பொருள் கூட சொல்லலாம். மிக்ஸி. அதுல வந்து பிசிக்கலா ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, தட்ஸ் குட். பிசிக்கலா ரொட்டேட் ஆகுது. நாம என்ன ரொட்டேஷன் சொல்றோம்னா உள்ளார மாலிகுலர் ரொட்டேஷன், மாலிகுலர் ரொட்டேட் ஆகுது. எக்ஸாக்ட்லி. மைக்ரோவேவ் ஓவன், மைக்ரோவேவ் ஓவன் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ஃபுட்டு எப்படி ஹீட் ஆகும்னா, ஓகே, நமக்கு இண்டக்ஷன் குக்கர் மாதிரி வெளியில ஹீட் ஆகி அது மூலமா இண்டக்ஷன் மூலமா ஹீட் ஆகாது. மாலிகுலர்ல உள்ளார வந்து the molecules will exhibit a rotational force. That rotation will cause a heating. Okay, that is the advantage of microwave. Okay, so microwave will cause rotational transition. Microwave will cause a rotational transition. IR, infrared, will cause a vibrational transition. UV visible will cause a electronic transition. ஜென்ரலா மாலிகுல்ல எல்லா டிரான்சிஷனுமே பாசிபிளா இருக்கும். எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் இருக்கும், வைப்ரேஷனல் டிரான்சிஷன் இருக்கும், ரொட்டேஷனல் டிரான்சிஷன் இருக்கும். பட் பர்டிகுலரா யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபில எந்த டிரான்சிஷன் ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டா இருக்கும்னா எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் தான் ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன்ல தான் வந்து கலர் சேஞ்சிங் ஆப்ஷன் வரும். The color changes will be observed only in electronic transition. ஸோ நம்ம யூவி விசிபிள்ல மெயினா வந்து கலர் சேஞ்சிங் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக பார்ப்போம். மெயினா இன்ட்ராக்ஷன் வில் பி கலர் சேஞ்சிங். ஸோ யூவி விசிபிளை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். வைப்ரேஷனல் டிரான்சிஷனும் ரொட்டேஷனல் டிரான்சிஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட்லி இட் வில் பி எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் இன் அவர் யூவி அண்ட் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி. ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன். வைப்ரேஷன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணா ஐஆர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணா வைப்ரேஷன் வரும். நம்ம ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபில பார்ப்போம் திருப்பி. மைக்ரோவேவ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணா ரொட்டேஷனல் டிரான்சிஷன் வரும். ஓகே, நவ் வி வில் ஆக்சுவலி see more about electronic transition in molecules. Electronic transition in molecules. Okay, so we're going to see about electronic transition in molecules. So we need to go some way into basic chemistry. Okay, okay, number chemistry la there is something called as single bond, double bond, triple bond. படிச்சிருக்கோமா? Okay, so single bond na what is the electrons that are responsible for single bond? Can anyone tell? What is the electron that is responsible for single bond? Any guesses? Okay, no problem. Single bond na it will be a sigma electron. Sigma electron will be in single bond. Double bond na ஒரு சிக்மா எலக்ட்ரானும், எஸ், ஒரு சிக்மா ஒரு பை எலக்ட்ரான். குட் குட், ஓகே குட். ஸோ டபுள் எலக்ட்ரான்னா ஒரு சிக்மா எலக்ட்ரான் ஒரு பை எலக்ட்ரான். ட்ரிபிள் பாண்ட்னா அது தெரியல சார். ஓகே, ஒரு சிக்மா எலக்ட்ரான் ரெண்டு பை எலக்ட்ரான். ஒரு சிக்மா எலக்ட்ரான் ரெண்டு பை எலக்ட்ரான்.
இந்த சிக்மா பையனா என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம், ஏன்னா இதான் நமக்கு தேவை ஆக்சுவலா இப்போதைக்கு. ஸோ 2 types of bonding is there. One is sigma and pi. இந்த சிக்மா அண்ட் பைக்கு அகெயின் யூ ஹேவ் அனதர் கிளாசிஃபிகேஷன். சிக்மா ஸ்டார்னு ஒன்று வரும், பை ஸ்டார்னு ஒன்று வரும். முதல்ல சிக்மானா என்ன, பைனா என்னன்னு முதல்ல பார்த்துருவோம். ஸோ இது பார்க்காம கூட நம்ம ஈஸியாக ஓட்டிடலாம், பட் இஃப் யூ நோ திஸ் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபாலோ. ஓகே, ஸோ 2 s ஆர்பிட்டல் இருக்குன்னு வச்சுங்க. 2 s ஆர்பிட்டல் இருக்கு, இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுங்க. இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்றதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. ஒரு வழி, இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து இப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இந்த 2 s ஆர்பிட்டலும் 2 எலக்ட்ரான் கிளவுடு ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி, அதாவது இப்படி வரும், இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படாது, இதுக்கு வந்து வெரி லோ எனர்ஜி தான் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஓட்டுறதுக்கு. திஸ் டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வில் டேக் வெரி லோ எனர்ஜி. பட் there is one more possibility. இந்த ரெண்டும் வந்து பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கும் ஆனா ஒட்டாது. இந்த மாதிரி இருக்கணும்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் வெரி ஹை எனர்ஜி. இப்போ இந்த ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேரு வந்து சிக்மா பாண்ட். அதுக்கு வந்து எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா தேவைப்படும், இதுக்கு பேரு வந்து சிக்மா பாண்ட். அதுக்கு பதிலா ரெண்டும் வந்து ஒட்டாம பக்கத்து பக்கத்துல இருக்குல்ல, இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும், எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும், ஐ மீன் எலக்ட்ரானிக் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதையும் மீறி ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து இட் ரெக்வயர்ஸ் அன் வெரி ஹை எனர்ஜி. இட் ரெக்வயர்ஸ் அன் வெரி ஹை எனர்ஜி. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சிக்மா ஸ்டார் பாண்ட். இது சிக்மா ஆர்பிட்டல்னு சொல்லுவாங்க, இது பேர் சிக்மா ஸ்டார் ஆர்பிட்டல்னு வாங்க. சிக்மா சிக்மா ஸ்டார். சிக்மானா நார்மலா லோ எனர்ஜியில் இருக்கிறது பேரு சிக்மா. மோஸ்ட் பாசிபிள் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு பேரு சிக்மா. ரெண்டும் எதிர்த்து நிக்குதுன்னு வச்சுங்க, அது கொஞ்சம் எனர்ஜி அதிகமா தேவை. ஓகே, ஒரு தில் வேணும். ஓகே, ஸோ அது வந்து சிக்மா ஸ்டார்னு வச்சுங்க. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் சிக்மா ஸ்டார். சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல இந்த ரெண்டும் ஜாயின் ஆகுறதுன்னு வச்சுங்க. இஃப் இட் இஸ் ஜாயினிங் பேக் டு பேக், இது பேரு பேக் டு பேக். இந்த மாலிகுல் முடிஞ்சு அடுத்தது பேக் டு பேக் ஜாயின் பண்றதுக்கு பேர் தான் சிக்மா இன் ஜெனரலா. இஃப் இட் இஸ் ஜாயினிங் பேக் டு பேக் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிக்மா. அப்படி பேக் டு பேக் ஜாயின் பண்ணும்போது ஈஸியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அது பேரு சிக்மா. ரெண்டும் எதிர்த்து நிக்குதுன்னா அது பேரு சிக்மா ஸ்டார். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் சிக்மா ஸ்டார். இதான் சிம்பிளா எஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பி ஆர்பிட்டல் பார்ப்போம். பி ஆர்பிட்டல்ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். பி ஆர்பிட்டல்ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். இப்போ இது சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னா, இந்த ரெண்டும் ஒன்னா ஒட்டிக்கும், இப்படி வந்துடும். இந்த ரெண்டுத்தோடைய பாசிட்டிவும் ஒன்னா ஒட்டிக்கும், இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வச்சுங்க. ஓகே, ஸோ 2 பாசிட்டிவ் ஒன்னா ஒட்டிக்கிட்டு இப்படி வந்துடும். இது பேர் சிக்மா பாண்ட். இது லோ எனர்ஜி. இல்லைன்னா இப்படியும் நிற்கும் சில டைம். இந்த மாதிரி நிற்கும். பட் இந்த மாதிரி நிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தேவை. இது பேர் சிக்மா ஸ்டார். இதுக்கு பேரு சிக்மா ஸ்டார். ஓகே, ஒரே ஃபீல்டு இருக்க எலக்ட்ரானிக் கிளவுட் தான் ஆட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இது வந்து சிக்மா ஸ்டார். ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு ஆர்பிட்டல் இருக்கு, அது பேரு பை ஆர்பிட்டல். பை ஆர்பிட்டல்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ 2 எலக்ட்ரான் கிளவுட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்படி ஒரு பி ஆர்பிட்டல், இப்படி ஒரு பி ஆர்பிட்டல். இஃப் இட் அட்ஜசென்ட்டா அட்டாச் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க, இட் அட்டாச் அட்ஜசென்ட், தட்ஸ் கால்ட் அஸ் பை. சிக்மானா என்ன பண்ணும், பேக் டு பேக் அட்டென்ட் பண்றது. ஒன்னுத்தோட பேக்ல இன்னொன்னு கனெக்ட் பண்ணா அது பேர் சிக்மா. அப்படியே ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு சைட் பை சைடா அட்டாச் ஆகுதுன்னா அது பேரு பை. சைட் பை சைடு அட்டாச் ஆகுதுன்னா பை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிசி பாண்டிங். சிசி பாண்டிங் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பை இருக்கும், இதுல ஒரு பி எலக்ட்ரான் பை எலக்ட்ரான் இருக்கும். இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும். This is called as pi bonding. Okay, for example I'll just give coloring. So இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. I'll take another example. I'll just put C H H C H H. Okay, இங்க வந்து இது வந்து சிக்மா பாண்ட், இதெல்லாம் சிக்மா பாண்ட்.
ஒரு ஆட்டம்ல எத்தனை சிக்மா பாண்ட் இருக்குன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ -1. இதுல எத்தனை ஆட்டம் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6. ஸோ சிக்மா பாண்ட் மொத்தமா 5 சிக்மா பாண்ட் இருக்கும். 1 2 3 4 5 சிக்மா பாண்ட் இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் அங்க ஒரு சிக்மா பாண்டும் ஒரு பை பாண்டும் இருக்கும். ஸோ இங்க ஒரு பை பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு, இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆனா அதான் பை பாண்ட். அதுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, ஜஸ்ட் சிக்மா பாண்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, சரி இது எல்லாத்தையும் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன் கலர், இது ஃபுல்லா ஒரு கலர் கொடுத்துட்றேன். இது ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் ஜாயின் டுகெதர், this will join together. Okay, this is called as pi orbital. This is called as pi orbital. இதுக்கு வந்து low energy தான் தேவை. This requires low energy. Another combination is HH C C HH. so இதோடைய ஆப்போசிட்ல ட்விஸ்ட் ஆகி ஒட்டும். ஆப்போசிட்ல ட்விஸ்ட் ஆகி ஒட்டும். This is an unstable one. This is an unstable and it requires very high energy. This is requires very high energy. So this is called as pi star orbital. இது பேரு pi orbital. ஆர்பிட்டல்னா என்ன? ஒரு பாசிபிள் காம்பினேஷன் how this pi bond can be formed. ஓகே, ஸோ இது வந்து லோ எனர்ஜியில் நடந்தா அது பேரு பை பாண்ட், பை ஸ்டார், பை. ஹை எனர்ஜி தேவை, ஒரு டிஃப்ரெண்டா ட்விஸ்டடா வரணும் அப்படின்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் ஹை எனர்ஜி, இட் இஸ் கால்ட் பை ஸ்டார். ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல போடணும்னா சிக்மான்றது இட் ரெக்வயர்ஸ் வெரி 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 லெஸ் எனர்ஜி. அடுத்தது பை, அதோட எனர்ஜி கொஞ்சம் அதிகம். சிக்மா வந்து பேக் டு பேக் ஓவர்லாப்பிங். ஓகே, பைன்றது அட்ஜசன்ட் ஓவர்லாப்பிங், இது கொஞ்சம் வீக் ஆக்சுவலா. சிக்மா இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள், சிக்மா பாண்ட் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் பாண்ட். ஓகே, பை இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வீக், அதனால எனர்ஜி லெவல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அடுத்தது பை ஸ்டார். பை ஸ்டார்ன்றது வெரி ஹை எனர்ஜி. ஓகே, வெரி ஹை எனர்ஜி. அதோட அதிகமான எனர்ஜி sigma star. So sigma star is more high energy. So pi star is less. Pi sigma. Okay, sigma star, pi star, pi sigma. So இதெல்லாம் தான் பாசிபிலிட்டிஸ். அதே மாதிரி சில ஆட்டம்ல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜனோ இல்ல வந்து நைட்ரஜனு, சல்ஃபர், இந்த மாதிரி ஆலோஜன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. wherever you have halogen, இதுலலாம் வந்து சில எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OH பாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஓல வந்து ஒரு செர்டைன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எது கூடயுமே சேராம இருக்கும். எது கூடயுமே சேராம சில எலக்ட்ரான் இருக்கும். இது பேர் வந்து நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ். அது யார் கூடயும் பாண்டே ஆகாது. ஓகே, பாண்டு பேபி மாதிரி இது வந்து நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து இங்க இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுப்பா. இது நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லாம் கிடையாது. அவர் யாரு கூடயும் சேர மாட்டாரு. சேர்ந்தா தானே உனக்கு பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங் எல்லாம் வரும். இவர் யாரு கூடயுமே சேர மாட்டாரு. இவரு மோஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பாண்ட், இவரு கொஞ்சம் வீக் பாண்ட். இவரு யாரு கூடயுமே ஜாயின் பண்ண மாட்டாரு. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸைட்டட் ஸ்பேஸ். நவ் யூ ஹேவ் ஹவு மெனி காம்பினேஷன்? இதெல்லாம் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட், இதெல்லாம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட், இது ரெண்டும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். Now what are the different combinations you have possible? இங்கிருந்து இங்க தாவலாம், அல்லது இங்கிருந்து இங்க தாவலாம், அல்லது இங்கிருந்து இங்க தாவலாம், அல்லது இங்கிருந்து இங்க தாவலாம். Another is
this to this, n2 pi star, n2 sigma star. இது வந்து 6 possible combination. என்னென்ன? sigma 2 sigma star, pi 2 pi star, sigma 2 pi star, pi 2 sigma star, n2 pi star, n2 sigma star. இதெல்லாம் தான் வந்து 6 possible combination. 6 possible combination இருக்கு. பட் ஈவன் தோ 6 possible combination இருந்தாலும் ஓகே, இவங்க வந்து கட்சி விட்டு கட்சி தாவறத எப்போதுமே விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் டூ லாஸ் ஆர் ப்ராகிபிட்டட். இந்த ரெண்டு எனர்ஜி ஸ்டேட்டடும் நாட் அலௌடு. அதாவது சிக்மால இருந்து பை ஸ்டார் தாவறதும் பைல இருந்து சிக்மா ஸ்டார் தாவறதும் இஸ் நாட் அலௌடு. ஓகே, ஸோ வேர் இஸ் அவர் pi to sigma star? So this is not allowed. Similarly, sigma to pi star, this is not allowed. Only you have 4 possibilities. Sigma to sigma star, pi to pi star போலாம், அல்லது நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான் எனர்ஜியை வாங்கிட்டு pi star போலாம், sigma star போலாம். This is the combination that are possible. Okay, I'll just redraw it with the possible combination. So you have sigma, pi, non-bonding electrons, pi star, sigma star. So possible transitions is either you can go to sigma to sigma star, you can go to pi star, or n to sigma star, n to pi star. Okay. Now, in this 4, I'll just put sigma to sigma star, n to sigma star group பண்ணிக்கிறேன். pi to pi star, n to pi star. I'll just take this as 4. இந்த 4ல எந்த டிரான்சிஷனுக்கு அதிகமா எனர்ஜி தேவைப்படும்? Which transition requires high energy? Which transition requires high energy? 1 or 2 or 3 or 4 or 1? Some more answers? 1. Okay, good. So 1க்கு தான் அதிகமான எனர்ஜி தேவை. ஏன்னா சிக்மா இதான் பெரிய பேண்ட்விட்த். ஓகே, ஸோ சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார் போறதுக்கு ரொம்ப 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 அதிகமான எனர்ஜி தேவை. ஓகே, எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா வேவ் லென்த் என்ன ஆகும்? எனர்ஜி அதிகமாச்சுன்னா வேவ் லென்த் என்ன ஆகும்? குறையும். குட். ஸோ எனர்ஜி அதிகமாகும் போது வேவ் லென்த் குறையும். ஸோ சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார்ல இருக்கிறது இட் வில் பி லெஸ் தேன் 200 நானோமீட்டர். தட் இஸ் ஃபார் யூவி ரீஜன். இது பேரு வேக்யூம் யூவி ரீஜன் ஆர் ஃபார் யூவி ரீஜன் சொல்லுவாங்க. லெஸ் தேன் 200 நானோமீட்டர். ஸோ அடுத்த எனர்ஜி பாருங்க, n2 pi ஸ்டாரும் பெரிய எனர்ஜி தான். n2 pi ஸ்டாரும் பெரிய, ஐ மீன் சிக்மா ஸ்டாரும் பெரிய எனர்ஜி தான். ஓகே, எதுக்கு லீஸ்ட் எனர்ஜி? லீஸ்ட் எனர்ஜி எதுக்கு? which is having least energy? 1 or 2 or 3 or 4 or? Which is having least energy? 4. Good. So n2 pi star is the least energy. So n2 pi starum pi 2 pi starum will have a characteristics greater than 200 nanometer. Sigma to sigma starum n to sigma starum will have a characteristic less than 200 nanometer. அப்போ நம்ம யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபில எந்த பினாமினன் நமக்கு ஃபேவர் ஆகுதுன்னா பை டு பை ஸ்டாரும் n to pi ஸ்டாரும் தான் நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம். பை டு பை ஸ்டாரும் n to pi ஸ்டாரும் நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம். இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸை மட்டும் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும். எதுல? பை டு பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன் நடக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கும் மாலிகூல்ஸ்க்கும் n to pi ஸ்டார் நடக்கிற மாலிகூல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து will absorb wavelength in the range of 200 to 800 nanometer. ஓகே, அப்போ இந்த சால்வெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? whichever exhibit sigma to sigma star and n to sigma star, it is less than 200 nanometer. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்?
Can you guess how we can use it? So இதை வந்து நம்ம சால்வெண்டா பயன்படுத்திக்கலாம். நம்ம சால்வெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? சால்வெண்ட்டை வந்து சாம்பிள் கூட மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். சால்வெண்ட்டை சாம்பிள் கூட மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். இதை வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் யூவி விசிபிள் லைட்டை வச்சு ரேடியேட் பண்றோம். இந்த சால்வெண்ட் வந்து யூவி விசிபிள் அப்சர்வ் பண்ணுது, அதனால ஒரு கலர் சேஞ்ச் நடக்குது. அதை மெஷர் பண்றோம். ஓகே, இப்போ நம்ம சால்வெண்ட் should not interfere with your sample. சாம்பிளோட ரேஞ்ச் என்ன? 200 800 நானோமீட்டர் தான் சாம்பிளோட ரேஞ்ச். இந்த வேவ் லென்த்ல தான் அப்சர்வ் பண்ணும் சாம்பிள் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபில. இப்போ இந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் பாருங்க, சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார் கொடுக்கறதும் n to sigma will have less than 200 nanometer. So this can be used as a solvent. Less than 200 nanometer absorb பண்றதுனால this can be used as a solvent. Whereas sample will be in the range of 200 to 800. Sampleல மெயினா என்ன phenomenon இருக்கும்? pi to pi ஸ்டாரும் n to pi ஸ்டார் டிரான்சிஷன் தான் மெயினா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற சாம்பிள் தான் வந்து UV visible spectroscopy exhibit பண்ணும், or it will exhibit or called as chromophore. Okay, so we'll see which are the type of molecules that will exhibit different things. For example, sigma to sigma star சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம சால்வெண்டா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னது. இது எல்லாமே வந்து மெயின்லி ஆல்கேன்ஸ், சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மாலிகுல்ஸ் தான் வந்து இதுல வெறும் சிக்மா பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார் பாசிபிள். அடுத்தது பை டு பை ஸ்டார். பை டு பை ஸ்டார் முக்காவாசி ஆல்கீன்ஸ், ஆல்கீன்ஸ் குரூப்பை சேர்ந்தது. ஆல் த ஆல்கீன்ஸ் என்னன்னா பியூட்டாடைன்னு, பென்சீனு, இது எல்லாமே வந்து ஆல்கீன்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ரேஞ்சில் வரும். ஓகே, and we have pi to n to pi star and n to sigma star. Okay, so this names மட்டும் நான் சொல்றேன். Okay, just for reference. Okay, n to sigma stars வந்து it's ethanol. எனக்கும் இந்த கெமிக்கல் நேம்ஸ்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஃபார் யூ நீட் டு நோ அப்படின்றதுனால தான் சொல்றேன். எஸ்டர். ஓகே, அண்ட் n to sigma star is all acids, carbonyl groups. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அசிட்டிக் ஆசிட், எல்லா ஆசிடுமே வந்து n to sigma star. ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து நமக்கு யூவி விசிபிள் ரீஜன்ல மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீசிஸ். ஆல்கீன்ஸா இருக்கலாம், ஆசிட்ஸா இருக்கலாம், கார்போனைல் குரூப்ஸா இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு யூஸ் பண்ற சால்வெண்ட்லாம் என்ன இருக்கு பாருங்க, ஆல்கேனா இருக்கும், சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸா இருக்கலாம், எத்தனால், எஸ்டர், இதெல்லாம் வந்து சால்வெண்டா யூஸ் பண்றோம். ஏன்? இதோடைய அப்சார்ப்ஷன் வந்து லெஸ் தேன் 200 நானோமீட்டர்ல இருக்கு. இதோடைய அப்சார்ப்ஷன் வந்து கிரேட்டர் தேன் 200 நானோமீட்டர்ல இருக்கு. இதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல். ஓகே, ஸோ யூவி விசிபிள் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பை டு பை ஸ்டாரா இருக்கும், இல்லை n to pi ஸ்டாரா இருக்கும். ஓகே, we'll solve one simple problem. Okay, so a problem connected with basics of Beer-Lambert's law. இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கு இல்லையா? சரி, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். I'm going to use file. Okay, we'll just put, suppose இது வந்து உங்களுக்கு கேட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். ஒரு இடத்துல வந்து if you have, sorry, I'll use a green pen. Okay, if absorbance, transmittance is 40%, what is absorbance? Calculate the absorbance if the transmission is 40%. The actual relation you will be using is
absorbance is equal to 2 minus log 10 T. This is the relation. So absorbance is minus log of 1 by T. Okay, log of 1 by T. Fine. So this the relation will be used. 2 minus log of T. Okay. So inga T என்றது percentage la irukum. So we'll have 40 percentage log 10 of 40. What you'll get? What is log 40? Log 40 now. Log 40 is 1.6. So it is 0.4. Absorbance is 0.4. Absorbance is 0.4. This is one simple problem. Transmission percentage கொடுத்திருக்காங்க, absorbance கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Absorbance கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula இது. 2 minus log of t, log to the base 10. Okay, natural logarithm இல்ல, logarithm to the base 10. So if you substitute t equal to 40%, you will get absorbance as 0.4. Absorbance as 0.4. Note பண்ணிட்டீங்களா? Anyway, I'll share you the slide. Okay. And second one, we'll take a challenge. Okay. See this problem, a challenge. Calculate the amount of drug present in a sample per 100 ml. If that has shown absorbance of 0.742 in UV visible spectrometer using a cell of 1 centimeter at 200 nanometer. இதான் கொடுத்திருக்க question. Okay. நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றத முதல்ல பார்ப்போம். And one more is given. இதுல questionல கொடுத்தில்ல, molecular absorptivity கொடுத்திருக்காங்க. Molecular absorptivity. Molecular absorptivity is given as 1860 liters mole per centimeter. 1860 liters per mole per centimeter. Okay. Also given molecular weight. Molecular weight of the substance is 153. இந்த ரெண்டு phenomenon கொடுத்திருக்காங்க. இந்த questionலயே given extra information is molecular absorptivity is 1860 liters per mole per centimeter. Molecular weight is 153. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா concentration கண்டுபிடிக்கணும். Concentration in different units actually கண்டுபிடிக்கணும். We'll see. Okay. So என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு முதல்ல எழுதிருங்க. So இதுல வந்து absorption கொடுத்திருக்காங்க, absorbance கொடுத்திருக்காங்க. Absorbance is 0.742 கொடுத்திருக்காங்க. Path length கொடுத்திருக்காங்க, b is equal to 1 centimeter. Wavelength கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So wavelength மதிக்க நமக்கு முக்கியம் இல்ல, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. Say wavelength is not going to affect us. So we'll see the relation. So A is equal to absorbance is equal to EBC. A னு போடலாம், A னு போட்டா வெறும் absorptivity. Epsilon னு போட்டா it is molecular absorptivity. நம்ம கொஸ்டின்ல molecular absorptivity கொடுத்திருக்கனால நம்ம எப்சிலான் போட்டுக்கிறோம். நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம டெரைவ் பண்ணும்போது ABC ன்னு டெரைவ் பண்ணிருப்போம். இங்க ஏன்றது நார்மல் அப்சார்ப்டிவிட்டி. நார்மல் அப்சார்ப்டிவிட்டியோட யூனிட் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி டெசிலிட்டர் பர் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர்னு வரும் யூனிட். அப்சார்ப்டிவிட்டியோட யூனிட் பாத்தீங்கன்னா டெசிலிட்டர் பர் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர்னு வரும். இங்க மாலிகுலர் அப்சார்ப்டிவிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. So we are using this formula, epsilon யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So epsilon is liters per mole per centimeter. Okay, what is given? 0.742 கொடுத்திருக்காங்க. Epsilon is given 1860. B is given 1. C தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், concentration. முதல்ல concentration கண்டுபிடிச்சிட்டு நமக்கு ஆக்சுவலா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா calculate the amount of the drug present in a sample per 100 ml. That is, we want what is the weight in gram
per 100 ml இதான் நமக்கு வேணும். we want weight per 100 ml தான் நமக்கு வேணும். first concentration கண்டுபிடிப்போம். so concentration is 0.742 by 1860. can anyone tell what is the value? the value யாரா சொல்ல முடியுமா? it is 3.99 into 10 power minus 4, or I can just put 4 into 10 power minus 4 moles per liter. 4 into 10 power minus 4 moles per liter. okay, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் முடியல. இப்போ நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். what is required is weight per 100 ml. weight per 100 ml தேவை. okay, so concentration is given as weight by molecular weight by liters. இதான் concentration உடைய thing. okay, okay, நம்ம concentration கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 4 into 10 power minus 4 weight தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். molecular weight is given in the question 153. 1 liter is equal to how much ml? I just put 1000. okay, 1 liter na 1000 ml. okay, so 4 into 10 power minus 4 weight by 153. so in the 1000 வந்து நான் 100 into 10 ன்னு மாத்திக்கிட்டு, so I'll just get weight by 100. weight by 100 is equal to 4 into 10 power minus 4 into 10 into 153. நமக்கு இதான் கண்டுபிடிக்கணும், weight per 100. அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதனால இந்த 1000 வந்து 100 அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 10 இங்க எடுத்துக்கிறேன். so what you will get? இத மட்டும் சொல்லுங்க எவ்வளவு வேல்யூ வருதுன்னு. 4 into 10 power minus 4 into 10 into 153. how much? 0.612 sir. good. 0.612 grams. so this is the weight and the drug la. so நம்ம questionல பாருங்க, calculate the amount of drug present in the sample. so this is the amount of drug. 0.612 gram of drug is present in per 100 ml. 100 ml அந்த sample இருந்தா it shows an absorbance of 0.742 using a cell of 1 centimeter. wavelength நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கோம், அதனால wavelength பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லைங்க. wavelength is going to remain constant. it is not, we are not going to change. we saw that absorbance change depends upon wavelength also, but wavelength is given as a maximum wavelength, so it will not interfere with our measurement. okay, that's how you have to solve this problem. okay, so this is a simple solution we have seen. so இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா, எந்த மாதிரியான phenomenon will be exhibited, what are the different types of bonding. okay, so ஒரு ஆட்டம்ல எப்படி நமக்கு பாண்டிங் நடக்குது, மாலிகுலர்ல என்ன டைப் ஆஃப் பாண்டிங் இருக்கு, பர்டிகுலரா யூவில வெறும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் எக்ஸைட்டேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் பாண்டிங் இருக்கு, சிக்மா பாண்டிங் இருக்கு, பை பாண்டிங் இருக்கு. ஸோ வில் ஹேவ் 4 பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ். திஸ் இஸ் பை அண்ட் பை ஸ்டார், சிக்மா அண்ட் சிக்மா ஸ்டார். 6 காம்பினேஷன் நமக்கு பாசிபிளா இருந்தாலும் 4 இஸ் அலோன் பெர்மிட்டட். ஸோ அந்த 4லயும் பை டு பை ஸ்டாரும் என் டு பை ஸ்டார் மட்டும்தான் வந்து இஸ் இன் த யூவி விசிபிள் ரேஞ்ச். மற்ற ரெண்டும் வந்து ஆர் இந்த லெஸ் தென் 200 ஃபார் யூவி ரேஞ்சில் இருக்கு. அதனால அதை வந்து சால்வெண்டா பயன்படுத்துறோம். ஓகே, அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, and we did some simple problems. okay, so thank you.